افغان مہاجرین کی ملک بدری مؤخر کرنے کی افغان حکومت کی درخواست پاکستان نے مسترد کر دی۔ یکم اپریل سے 8 لاکھ کے قریب افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی ملک بدری شروع ہوگی۔ روزنامہ ایکسپریس اور ایکسپریس ٹریبیون میں شائع رپورٹ کے مطابق کابل کو واضح بتا دیا گیا، اسلام آباد تمام غیر قانونی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی ملک بدری کے منصوبے پر قائم رہے گا۔ پاکستان نے 7 مارچ کو افغان کارڈ ہولڈرز کو ملک چھوڑنے یا ڈپورٹ کرنے کے لیے 31 مارچ تک مہلت دی تھی۔ انہیں یکم اپریل سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی تصور کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں پولیس نے 3 مقامات پر دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے۔ لکی مروت کے تھانہ کمپیلا پر حملہ، پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے شرپسند بھاگنے پر مجبور۔ ڈی پی او لکی مروت نے بتایا 10 سے 15 دہشت گردوں نے تھانے پر حملے کی کوشش کی۔ پشاور میں پولیس چوکی ملاسئی پر دستی بم سے حملہ، خیبر پولیس چوکی بائی پاس روڈ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی، جوابی کارروائی میں حملہ ور فرار۔ بنو تھانہ کینٹ کے علاقے میں فائرنگ، پولیس اہلکار جاں بحق۔ مشیر کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں 3 روز میں پولیس نے متعدد حملے ناکام بنائے، عوام نے بھرپور ساتھ دیا۔ دہشت گردی قومی مسئلہ، وفاقی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ٹانک اور جنوبی وزیرستان لوئر میں کرفیو کے نفاذ کا اعلان، ڈپٹی کمشنر ٹانک کا کہنا ہے کوٹ فورٹ منزئی کے مرکزی راستے پر صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو ہوگا۔ عوام سے تعاون کی اپیل، نقل و حرکت سے گریز کی ہدایت۔ وانا سے انگور اڈا اور وانا سے ٹانک جانے والی سڑکیں کھلی رہیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے نئی صف بندی، ملک کی سول اور عسکری قیادت سر جوڑ کے بیٹھے گی۔ قومی سلامتی کا پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل 11 بجے ہوگا۔ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر اور ان کے نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے پاکستان میں دہشت گردی میں بھارتی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے، فنڈنگ اور اسلحہ بھی وہیں سے آتا ہے۔ افغان عوام ہمارے ساتھ، حکومت دہشت گردوں کو سہولت دے رہی ہے۔ کے پی اور بلوچستان کے حالات وفاقی حکومت کی نااہلی سے خراب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے مذاکرات کی بات کی، ہمیں سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ افغان مہاجرین کے متعلق وفاقی پالیسی غلط ہے، پہلے بھی ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا۔ افغان باشندے پاکستان کی شہریت لینا چاہتے ہیں تو دے دی جائے۔ کے پی پولیس دہشت گردوں کے حملے پسپا کر رہی ہے، اپنی پولیس پر تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ ایسی جماعت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے کہ جو ہمیشہ اداروں کے خلاف، خاص طور پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کیمپین، ایک ایسی زہریلی کیمپین جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جس سے جو ہمارے دشمن فورسز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ پوری منظم کیمپین، اور وہی کیمپین جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، وہی کیمپین کی گئی۔ یہ حسین اتفاق تھا، اور اگر ابھی بھی اس کو کوئی اتفاق سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو شاید پھر تجزیہ کار کہنا، یا اس کو جو ہے وہ شاید اس تحریک فساد کا صحیح چہرہ ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا، تو مجھے اس کی جو حب الوطنی ہے، مجھے اس پہ جو ہے افسوس ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک جماعت ہمیشہ اداروں کے خلاف مہم چلاتی ہے، فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر زہریلی مہم شروع کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا اس طرح کے واقعات پر آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا کو پہلے سے پتا تھا جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوگا۔ پاک فوج دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ سلما بٹ نے کہا مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی پر ایکشن لیا گیا۔ کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب گزرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شہر میں 3 بجے سے قبل شہاب ثاقب دیکھا گیا۔ شہریوں کو رات کے دن جیسا نظارہ دیکھنے کو ملا، ویڈیوز بھی بنائیں۔ ماہرین کے مطابق سورج کے گرد کئی اقسام کے پتھر گھوم رہے۔ کشش ثقل کے باعث پتھر زمین پر گرتے وقت روشنی پیدا ہوتی ہے۔
JIT ने मनफी प्रोपोगंडे में मुलविस PTI के 16 रहनुमाओं को 18 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम, वकास अकरम, असम इकबाल, हम्माद असर और दीगर तलब। अलीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार मुलजिम को बनीगाला से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। FIA के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस आने के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। सोशल मीडिया पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर में भी मुलव्वस पाया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। शरपसंदी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। मुताहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी बोले, बलूचिस्तान में गैर मुल्की कुव्वतों का खेल आखिरी कोशिश है। गवर्नर पंजाब का विफाकी हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। कहा, PP दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था। तवील अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत ने इजलास नहीं बुलाया, जिससे दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हंगामी प्लान बनाया जाए। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर फोर्सेस का साथ देना चाहिए। PTI पर अल्फाज रहमान की अलग सोच, ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस नहीं बन सकता। 26 नवंबर एहतजाज। बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। हाजिरी इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्तों की समात 5 मई तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। उधर PTI MPA अली शाह की दरख्वास्त जमानत पर समात। रिकॉर्ड पेश न करने पर जज अबुल हसना जुल्कुनैन बरहम। कहा, निस्फ घंटे में पुलिस अफसर पेश न हुए तो फैसला कर दूंगा। वज़ीर आला पंजाब का वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के स्पेशल हीरोज़ की कारकर्दगी को खिराज तहसीन। 6 गोल्ड समेत 11 मेडल्स जीतने पर स्पेशल हीरोज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कामयाबी पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा, हिम्मत और लगन का पैगाम है। स्पेशल हीरोज़ ने साबित कर दिया, मेहनत, हौसला और अज़्म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। सदर आसिफ अली सरदारी का 1 रोज़ा दौरा लाहौर। गार्डन टाउन आमद इफ्तार डिनर में शरीक हुए। गवर्नर पंजाब, स्पीकर अयाज सादिक, राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। रेस कोर्स में कायदे आज़म गोल्ड पोलो टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पोलो मैच देखा, इनामात तकसीम किए। नई नहरें नहीं बनना चाहिए, सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे जिससे सूबे को नुकसान पहुंचे। हम मुत्तहिदा की तरह सियासत नहीं कर रहे। बगैर शादी पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने 15 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 5 साला बच्ची के खर्चे के दावे का केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया। फरीकैन को ट्रायल कोर्ट पेश करने, शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसले की हिदायत। फैसले के मुताबिक बायोलॉजिकल बच्चे की वल्दियत साबित करना खातून की जिम्मेदारी है। साबित हो जाए तो ट्रायल कोर्ट बच्ची का खर्चा मुकर्रर करे। इस्लाम में बच्चे की हैसियत जानने के लिए मुतादिद तरीक़ाकार मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट में वल्दियत का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने खातून का दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 माहाना खर्च मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद अफजल ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। शुमाली यमन पर अमेरिका के नए हमले। हौसियों का बुहिरा अहमर में अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाने का दावा। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा, जब तक अमेरिका जारहियत जारी रखेगा बुहिरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। अमेरिकी दिफाई एहलकार ने तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिका ने हौसी बागियों के 11 ड्रोन मार गिराए, 1 मिसाइल समुद्र में गिरा। उधर सेक्रेटरी जनरल UN
यूएनओ का अमरीका हमलों पर तशवीश का इजहार, अमरीका और यमन से हमले रोकने का मुतालबा। सऊदी मीडिया के मुताबिक हौसी रहनुमा इंसारुल्लाह अब्दुल मालिक अमरीकी हमले में मारे गए। हौसियों के मुताबिक यमन पर अमरीकी हमले में हलाकतों की तादाद 53 हो गई, 98 जख्मी। मुल्क भर में खुश्क मौसम का सिलसिला दोबारा शुरू। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाद इस्लाम में कल बादल दिन भर से गुजर जाएंगे। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मतला साफ रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश्क। बालाई केपी में सुबह के वक्त मौसम सर्द रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। क्राइस्ट चर्च में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड डुनेटन पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीनों का दूसरा इम्तिहान कल होगा। कल का मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 2:15 और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स इख्तिताम पसीर। पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल समेत 11 तमगे अपने नाम किए। आखिरी रोज पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग 100 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड जीत लिया। स्नो शोइंग 400 मीटर रेस में अब्दुल सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल जीते। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में विंटर गेम्स मशल को बुझा दिया गया। स्पेशल ओलंपिक का परचम आइंदा गेम्स के मेजबान चिल्ली के हवाले। बर्फबारी के बावजूद एथलीट्स का वाले खाना रक्स। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की खिलाड़ियों, इंतजामिया और कौम को मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम सरबुलंद करने पर हम सबको फख्र है। इख्तितामी तकरीब में शरीक खिलाड़ियों ने चेयरपर्सन एसओपी प्रैंक करते हुए आपको मारता है। बस बेटा क्या करें, आवाम की मजबूरी है, मेरी पिटाई बहुत जरूरी है। और प्यारा रमजान में 15वें रोजे की इफ्तार खुसूसी ट्रांसमिशन का तलावत कलाम पाक से आगाज। नादिर अली बने मेहमान। अहमद रजा कादरी ने सुनाया कलाम। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।